Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve şehadu en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve şehadu enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulallah. Salavatullah aleyhi ve ala alihi ve sahabe ecma'in. Sümme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال Abu Hurayradan Allah Teala razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: Ra'aytu raculan yetekallabu fil cenne fi şeceratin qata'aha min zahri tariq kanet tu'zil muslimine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytadi: Ra'aytu, Mi'rajga çıkkan kezimde Peygamberge beyiş jana dozok körsetildi. Ra'aytu raculan fil cenne. Köngül bunuzlar. Beyişte bir kişini gördüm deydi. Yetekallabu fil cenne, beyişte cırgap es alıp jürüptür. Yetekallabu degen ayakka basıp onda cırgap jürgende aytadi. Ya Rab, bul kişi beyişte emne menen kirdi? Fi şeceratin qata'aha min tariqin nas, adamdardın joludan bir daraktın şağın kesip koyuptur. Tu'zil muslimine, al daraktın şağı musulmanlar joldan ötkönde ıza berçip eken. Musulmandardın jolun tar kılıp, musulmanlar joldan ötkönde ıza berip kıynap turgan şaktı kesip koygon üçün beyişte jırgap kirgenin gördüm deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, men jana siz kaysı amalımız menen beyişke kirişti bilbeybiz. Bul hadiske toktogolum anan aytan. Başka bir hadiske koyunuz var. Bul hadis İmam Müslim çıkargan sahih hadis. Kebirler dastaverni mi deydi ova. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. İkinci bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahih hadisinde El-imanu bid'un ve seb'une şu'betun a'laha la ilahe illallah ve adnaha imatatul aza anit tariq vel haya minel iman. İmanın 70'ten köp şakçası var deydi. İmanda elestetkin bir mömölü darak. Anın en tamırı, en jogorusu La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kudayma şükür bardığımız Allah'ın calığızlığına, birliğine, barlığına iman keltiririz. Bu imanın en negizgisi bu. En jogorusu. Ve adnaha, imanın en tömönü, en akırı, andan arı yok degen söz. İmanın en jogorusu la ilahe illallah, en tömönü imatatul aza anit tariq, adamlarga ıza vergen nerseni joldan alıp koyu. Vel haya minel iman, uyattуулuk imandan deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmandın 70'ten köp şakçası var dedi da en jogorusu la ilahe illallah, en tömönü adamlarga ıza bergen nerseni joldan alıp koyu, en negizgisini aytты. Vel haya minel iman, uyattуулuk imandan dedi. Oşondan iman menen uyat ekoy eri şarkak eken. El iman vel haya Kur'ana iza rufi ahaduma rufil akhar. İman menen uyattуулuk eri şarkak, biri jok bolsa ikincisi jok bolat. Ekoy egiz tügö eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşantıktan aytad: İza lem tastahi fasna' ma şi't. Bardık peygamberler aytıp gelgen bir makal söz var eken. Al söz uyalbasan kalaganыңды kıla ber degen söz eken. Emi bu hadiske toktolgonun sebebi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, hadisti şarttap kenen düşündürүүдөн murda ıyık Ramazan ayında men barыңardan keçirim surayman. Jaratkan Allah Tebaraka ve Taala'nın ıyık Ramazan ayında eğer men biröňe katты süýlep koýgan bolsam, biröňe oray mamile kılgan bolsam, Allah Taala'nı ortaga koyup suranam, keçirgile. Biroq men silerdi keçirdim dep ayta albayman. Keçirdim dep ayta albayım degeni, men silerdi keçire turgan bir nese jasagan jok. Men silerden bir gana sıy urmat, kadır bark gana gördüm. Seler maga hiç jamandyk kılgan joksuңar. Men aytayın degen masele, senin menin okugan namazım özübüz üçün. Sen cumaga kelesin bi, tarawga kelesin bi. Al ibadatın Allah üçün senin özün ibadatın. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, namazga kelgende, cumaga kelgende,
же болбосо кечки тарабы намазга келгенде машинеңди жолго токтотпо. О жол жалпы элдики ал. Ушунчалык көкмей болосуңбу? Адамдар чыга турган жолго коюп коесуңбу? Мындай адамда инсаф болуш керек да. Мындай акылды иштетиш керек да. Сен өзүң эле удобный болсо болдубу? Сен башкаларды ойлобойсуңбу? Шашылып кирдим эле. Урматтуу, шашпа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кимде ким намазга келсе, башталган болсо, шашпай келсин, чуркасын дебейт. Келип жетишкенini жетип, жетишпегенин окуп алсын дейт. Чуркаба, өз адатың менен эле келип оку. Бирок намаз машинеңди канча алыска койсоң, ошончо көп кадам коссоң, соң ошончо көп болот. Күнөөлөрдү эң көп кечире турган бир себептер касратул хута алал масажид, мечитке эң көп кадамдар дейт. Кээ бириңе койсо машинеңди шу эмеге чап кегиңер бар да. Туфли четкен жерге коюп койсоң, урматтуу мусулман бир тууганым, Кудайыма шүгүр, мана бир стоянкабыз бар экен. Буну да кээ бирлер талашып, андай деп, мындай деп биз арендага мен жаман көрүнүп, мана жамаатка бул, мен өзүм эмес, өзүм бир дүкөн коюп койгон жокмун. Ошентип тартышып бирок батпай жатат, эмне кылалы? Кечинде мен өзүм чыгып, бир экөөгө кичине катуураак тийдим окшойт. Жаман сөз сүйлөгөн жокмун, бирок урматтуу мусулман бир тууган, бир башты иштетпейсиңби? Намазга келгениң мен үчүн келген жоксуң да сен. Башка адамдардын жолун эмне тососуң? Карачы, ошол сен бирөөгө жол ачып койгонуң, ошол эле кезде урматтуу мусулман бир тууган. Колу кошуна бар, туурабы? Балким башка дин өкүлүдүр, башка бенамаздыр. Ага малал келтирбеш керек да. Сенин ибадатың сенин үчүн да. Анан мен намазга келдим эле. Нучта сен намазга келдиң? Сен соң мага берип коесуңбу? Урматтуу мусулман бир тууган, силерден сураныч. Бул эле мечит эмес, кайсы жерде болбосун, эч качан жалпы элге тиешелүү болгон жолду тоспогула. Жол тоскон өтө жаман. Кээде баягы адамдар өзүнүн саясий максаты үчүн, башка үчүн да жол тосот го. Пайгамбар алейхиссалам убагында бирөөлөр жолду тоскондо пайгамбар айтат, жол тоскондордун Аллах жолунда кылган жихаты да кабыл алынбайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жалпы биздин мечитибиз чоң жолдун эмесинде экен. Өтүп аткан адамдарга ыза бербейли, алардын жолун тоспойлу. Кайсы жерге болсо кээде өтө капа болосуң да. Биз ушунчалык эмебизби? Кээ бир өлкөлөргө барсаң, иман жок, инсаф бар да. Мындай чыгам деп поворотник жандырса, экинчи паласын өткөзүп коет, бирөөдү чыгарып коет. Биздикилер кээде ушу красныйда турсаң да сигналды берет да. Мен айтам, сигналды же маска берет, же малга берет. Алдыңдагынан учуп өтүшүң керекпи? Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган, орозо бир гана эмеде болбош керек да. Десе шашып аттым дейт. Кече бир жөө келин баласын жетелеп өтүп жаткан экен. Бирок айтты, жөө өтө турган белги жок. Мен аварийка жандырдым дагы, өткөзөйүн десем, аркамдан бир такси сигнал берет да. Аны сигнал берип токто. Дагы мага бирдеме деп сүйлөнүп барат. Жанына бардым да, иним не болду десем, шашып атам. Ажалыңа шашасыңбы сен? Же бирөөнү эме кыласың? Бир байкуш баласын жетелеп кыйналып атат, чоң жол экен. Өткөзүп койсоң, 5 күн больницада жаткандан көрө 5 минут кечигип барган жакшыбы? Же бирөөдүн ажалын 5 күн мурда алгандан көрө 5-10 минут кечиксең эч нерсе болбойт го. Урматтуу мусулман бир тууган, кээде шариятты караңында ислам динибиз салам берүү адеби бар. Улуу адам кичүүлөргө салам берсин. Азчылык көпчүлүккө салам берсин дейт. Ошондой эле унаада бараткан адам, атта баратасың, төөдө баратасың, жипте баратасың, жөө баратканга салам бер дейт шариятта. Эмне үчүн жөөдү салам бер дебейт? Билесизби? Себеп сен машинага отурганда бой көтөрүп текебир болуп калба. Ошо жөө бараткандын көңүлүн оорутпа, сен салам бер ийилип ага. Анан негизги маселе эмнеге келип атам, урматтуу мусулман бир тууган? Раайту ражулан ятакаллабу фил жанна. Сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат, үммөтүгө сабак болуш үчүн айтат. Бейишти адамды көрдүм дейт. Ал адам эмне менен кириптир? 20 мемлекет тарабын айткан жок. Хатым Куранда айткан жок. Бир дарактын шагын кесип койду, ал шак
musulmandarga ыза берет эле. Сен мусулмандардын жолун тосуп аткан машинеңди четке алып кой, балким ошону менен бейишке кирерсиң иншалла. Анан урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер мындай жолго башкага көңүл буралы. Башкаларды сыйлай билели. Дагы токтоло турган маселе, мен негизди башка маселени айтайын дедим эле. Кече ошо 1-2 машинедеги балдарга каттуураак сүйлөдүм. Эгер капа болгон болсоңор кечирип койгула, бирок муну туура түшүнгүлө. Бакырчактын баары жакшы дейт. Бирөө айтыш керек. Эми мен мечиттегин эле айтпай, сырттагын өзүңөр эме кылгыла дей. Мажбур болосуңдар. Анан дагы бир маселе. Бирөөсү Египетте бир устазыбыз айтат. Өзүнчө бир суроолорду берип, имамдан капа болуп, акыйкатты чындыкты айтса, мен эми силерге мечитке келип жатсам, силер ушундай деп атасыңар, мен келбей коем дегендей да. Ага жооп, бал челекте толтура бал турат. Кээ бир микробторду, вирустарды ташып жүргөн чымын келет дагы, бал челекке конуп, бал челектин четине бир аз даамдап, балдын даамын жеп жыргайт. Андан кийин балга айтат: "Эми өзүңдү кармап тур, мен учуп кетем" дейт. Сен балга конгонуңду бал сезген жок. Сенин кетериңди эч ким сезбейт. Учсаң учуп кете бер. Бирок бетке мечитке келсең, жамаатка келсең, ошо балга келген сыяктуу иманыңа, исламыңа бир пайда аласың. Кээде анан кийин мен келбей колом. Аба өзгөрүп калбайт. Дин маселесиде келсең өзүң үчүн келесиң. Ибадатты өзүң үчүн кыласың. Сенин ибадатың бирөөгө зыяны да жок, пайдасы жок. Бирок койгон машинеңдин көчөдө жүргөнүң башкаларга зыяны бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлaq." Мен албетте жөнөтүлдүм дейт пайгамбар. Я Расулалла, эмнеге жөнөтүлдүңүз? Ли утаммима макаримал ахлaq, кереметтүү адеп, ахлак мүнөздөрдү туу чокусуна чыгаруу үчүн дейт. Адеп, ахлакты үйрөтүү үчүн жөнөтүлдүм дейт. О пайгамбардын үммөтү, келиңиздер. Адеп, ахлактуу бололу. Бирөөлөрдү сыйлай билели. Аварика кээде көрөсүңөр мечитте эле эмес, айрыкча ушу биздин Кыргызстандагы мындай терс көрүнүш да. Боптур, жолдун четинде бир катар стоянка кылыптыр. Кээ бирлер экинчи катарга келип аварика коюп өзүндө отура берет да. Эчтеме билмемиш болуп. Айнанайын, сенин аркаңда канча адамга ыза берип атасың сен? Кээде мындай карасаң, ошо мечитке келип жүргөн, жана келип мындай карасаң, жакшынакай бир мусулманга айнанайын, сен үлгү болбойсуңбу? Алысыраак коюп кой машинеңди. Урматтуу мусулман бир тууганым, каттуу айтсам кечиресиңер, бирок кээде ошондой каттуу айтууга мажбур болот экенсиңер. Азыр ооз ачарда кээ бирлер жакшынакай таттуу тамак жеп келди. Бирок кээде барсаң дасторкондо өтө жакшы таттуу тамак бар, организм калемпирди талап кылып калат да. Вах-вах деп. Балким менин сөзүм кээ бир ошо таттуу жегендерге вах-вах болду окшойт, бирок бул жетиш керек да. Ошо организм талап кылган үчүн айтып атам. Урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир жолу кайталаймын. Жумага келесизби? Айт намазга келесизби? Таравыга келесизби? Машинеңерди алысыраак эле коюп келгиле. Жолду тоспогула. Могу кире беришти тосуп коюптур дей. Чыга турган, кире турган жерге эми коесуңбу сен? Мындай ойлобойсуңбу? Эми элестеткин, сен өзүң дарбазаңа бирөө коюп койсо жакшы көрөсүңбү? Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят, хадиске амал кылуу насип этсин. Жараткан Аллах Таала Рамазан айында бир гана орозо менен, тарабы менен чектелип калбастан, Рамазанда адеп, ахлакыбызда орозо кармасын. Бирөөлөргө ыза бербестен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан сахабанын же жаннатта жүргөн адамдын катарына кириш үчүн жолдо адамдарга ыза берген нерселерди алып салалы. Кээде Ош Бишкек жолунда, Ысык көл жолунда, Нарын жолунда көрөбүз, урматтуу мусулман бир тууган, кандай табиятыбыз бар,
Айрыкча мана жазында барсаңыз, мына суу самыр башкаларды кандай бейиштин жыты келген, буркураган жыттары менен бу биздин жаратылыш өзгөчө да. Бирок биздин мекендешибиз машалла машинеде бар памперсин ыргытып берет. Бананын ыргытып берет. Бу пластик деген же чирибейт экен, же жер семиртүүчү болуп калбайт экен. Кайсы бир жыл мана желегибизге чыктым. Башка мамлекеттер желеги менен сыймыктанып үйлөрүнө башкаларын илет. Желекке чыгып түшкүсөң бардык жагы мусор да. Биздин Баткенде айтат, менден башка баары бар экен айтты дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бу кандай эме? Бир даанышмандан айткан экен, "О, асман кандай тунук, чайыттай таптаза" десе, анын тазалыгы адамдын буту жете элек дептир. Адам ошо жака жетсе, ошо жактан булгап атат да. Мана жаз келди, урматтуу мусулман бир тууган. Эртең сууларга чыгабыз, жайлоолорго чыгабыз, барган жерди таза сактайлы. Ошо жеп эс алгандан кийин баягы пластигиңди, башкаңды жыйып алып кет. Кээде лифтке чыксаң түкүрүп салган, бирдемени таштап койгон. Кээ бир балдар ушу лестница баягы кармап чыга турган эмелерге какырып коет экен. Бул эмне деген, атасыга наалат дейсиң. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан бул жерибиз кимдин жери? Кудай Таала ушундай жерди бериптир. Муну көздүн карегидей сакташ милдетибизби? Же барган жерде эле булгай беришибиз керекпи? Мана мечиттин айланасыны, башкасын эме кылалы. Өзүбүздүн ар кимибиз үйүбүздүн алдыны, айлана чөйрөбүздү тазаласак, ана кээде чет мамлекетке барсаң, мары канып раса сүйүнөсүн. Тазалыгына, башкасына. Кудайга шүгүр, биздин да мамлекет, биздин да жерибиз көп жерге караганда таза, бирок мындан да таза болушубуз керек. Эмнегедир ибадат кылган, мечитке толгон сандарыбыз көбөйүп атат. Бирок мечиттен чыккандан кийинки адеп ахлакыбыз көрүнбөй жатат да. Келиңиздер, бир гана мечитте эмес, мечитке келген жамаат, сыртта да биз өзүбүз башкаларга үлгү бололу. Аман болуңуздар.